بڑی کوششوں کے بعد بالآخر نواب ثناء اللہ زہری اور جنرل عبدالقادر بلوچ جو ہے وہ پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے. ان کے ساتھ آغا عرفان کریم اور نواب محمد خان شاہوانی اور بہت سارے ہیں. ظاہر ہے کہ اس دوران جو لیٹ ہوا تھا اس میں ایک تو یہ تھا کہ پیپل پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری ان کے کافی شیڈول بزی تھا، اس وجہ سے یہ شمولیت نہیں ہو پائی. اور اس کے علاوہ ثناء اللہ زہری صاحب نے کچھ لوگوں سے رابطہ کرنا تھا، ان کو قائل کرنا تھا پیپل پارٹی میں، تاکہ ایک جب جس بھی پارٹی میں جایا جائے یا پیپل پارٹی میں جایا جائے کم سے کم ایک وزن ہو، پتہ چلے کہ یار ایک ہیوی ویٹ لشکر جو ہے یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو ہے شمولیت اختیار کر رہا ہے. ہوا بھی ایسا ہی، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ شمولیت کر لیا. لیکن ایک بات ہم آپ کو بتا دیں کہ شمولیت کی باتیں ہو رہی تھی اور نواب ثناء اللہ زہری اور جنرل عبدالقادر کی تھی، کچھ نام ایسے تھے جو کسی کو نہیں پتہ تھے. لیکن ہم نے 24 جون کو روزنامہ آزادی نیوز میں جو ہے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اور اس میں ہم نے کلیئر کہا تھا نواب محمد خان شاہوانی اور سردار کمال خان بنگلزئی پیپل پارٹی میں شامل ہوں گے. آپ سنیے گا ذرا اس پروگرام میں. میرے ساتھ شاہ نواز تھا. جب شاہ نواز نے پوچھا تھا تو میں نے ان کو کیا جواب دیا تھا. ساتھ میں جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں. آصف علی زرداری جو ان دنوں جنوبی پنجاب میں دورے پر ہیں، اور چودھری برادران سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اب منظور بھٹو سے بھی ملاقات ہوئی، اہم شخصیات سے ان کے رابطے شروع گئے اور شمولیت کے بھی امکانات وہاں پر ہیں. لیکن ہم نے جس طرح بات کی بلوچستان میں وہ کن اہم سیاسی شخصیات کے ساتھ رابطے میں، رشید اس حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دیکھیں، سب کو پتہ ہے، میڈیا میں بھی آ چکا ہے کہ نواب ثناء اللہ زہری اور جنرل عبدالقادر بلوچ انہوں نے حامی بھر لی ہے پیپل پارٹی میں شامل ہونے کا. جو اکرم بتا رہے ہیں نا کہ ایک اہم شخصیت کو ٹاسک دیا گیا ہے آصف علی زرداری کی جانب سے کہ وہ گراؤنڈ بنا لے پیپل پارٹی کے لیے، تو وہ نواب ثناء اللہ زہری ہیں. کیونکہ اس وقت جو میں اور آپ بات کر رہے ہیں، آپ جنرل عبدالقادر بلوچ اور نواب ثناء اللہ زہری کو پیپل پارٹی کا سمجھیں، سمجھ لیں. صرف وہ رسمی وہ اعلان باقی ہے، کانفرنس باقی ہے، باقی سب کچھ طے ہو چکا ہے. اچھا، آپ کو پتہ ہے نواب ثناء اللہ زہری کو آصف علی زرداری نے ایسا آپ لالچ نہیں کہہ سکتے ہیں، ایسا کیا آسرا دیا ہے کہ نواب ثناء اللہ زہری پیپل پارٹی جوائن کرنے کا حامی بھر لی ہے. انہوں نے ان کو کہا گیا ہے کہ 2018 کو پیپل پارٹی نے آصف علی زرداری نے آپ کو وزارت اعلیٰ سے سبکدوش کروایا تھا، نکلوا دیا تھا، عدم اعتماد کرائی تھی. آنے والے ٹرم میں 2023 کے الیکشن میں آپ کو پیپل پارٹی ہی وزیر اعلیٰ بلوچستان بنائے گی. پھر آصف علی زرداری کا رابطہ جو ہے نواب محمد خان شاہوانی سے ہوا ہے، سردار کمال خان بنگلزئی سے ہوا ہے. انہوں نے بھی آصف علی زرداری کو گرین سگنل دی ہے کہ یہ بھی پیپل پارٹی میں شامل بھی. جن کو ہم نے جو ہے ریکارڈ کرایا تھا اپنا پروگرام، جب آزادی نیوز میں ہم پروگرام کیا کرتے تھے میں اور شاہ نواز، تو اس وقت ہمیں یاد ہے کہ جب ہمارا پروگرام ہوا تھا تو اس کے بعد نواب محمد خان شاہوانی کی جانب سے ایک پریس ریلیز جاری کیا گیا تھا مختلف نیوز پیپر میں بلوچستان کے، وہ چھپ بھی گیا کہ انہوں نے ہمیں تھوڑا سا تنقید بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ احتیاط کر کے جو ہے بات کیا جائے اور کنفرم کر کے بات کیا جائے، وہ میں پیپل پارٹی میں ہم شامل نہیں ہو رہے ہیں. لیکن جو ہم نے تجزیہ اس ٹائم کیا تھا، پیشن گوئی کی تھی، تو وہ کل جو بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تھے تو وہ اسٹیج میں جو ہے جو شمولیت ہوئی تھی اس میں نواب محمد خان شاہوانی کا نام جو ہے وہ شامل تھا اور وہ وہاں پہ موجود تھے. تو اس کا مطلب جو ہم نے بات کہی تھی وہ کنفرم تھی اس ٹائم. اور دوسری بات یہ ہے کہ سردار کمال خان بنگلزئی اس کی شمولیت نہیں ہو پائی. کہا یہ جا رہا ہے کہ سردار کمال خان بنگلزئی نے تھوڑا سا ٹائم مانگا ہے پیپل پارٹی کی لیڈرشپ سے اور نواب ثناء اللہ زہری سے، کہ تاکہ وہ تھوڑے بہت، ظاہر ہے کہ جب آپ شامل ہوں گے تو آپ کے ساتھ کچھ لوگ موجود ہوں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے حالات کیا ہوں گے. الیکشن سے وہ 5-6 مہینے پہلے جو ہے کوئی بھی پارٹی جوائن کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ پیپل پارٹی جوائن کر دیں گے. اچھا، ہم پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ نواب ثناء اللہ زہری نے پیپل پارٹی کیوں جوائن کر لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کو کس پلان کے تحت پیپل پارٹی نے نواب ثناء اللہ زہری کو وزارت اعلیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا، بہت بڑا انویسٹمنٹ کر لیا، ان کے لوگ توڑ دیے،
तहरीक अदम एतमाद लाया गया, लेकिन इससे पहले कि तहरीक अदम एतमाद आ जाता, नवाब साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया, ये आप ये समझ के कि यार तहरीक अदम एतमाद कामयाब होना है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँ। इस हवाले से जब हमने उस वक़्त जो मखलूत हुकूमत में शामिल थे जमातें जैसे कि डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी की जो लीडरशिप है, या मरहूम मीर आदिल खान बिजंजो से हमने इस बारे में कुरदने की कोशिश की कि मामला क्या हुए थे और तहरीक अदम एतमाद का सामना किए बगैर नवाब सनाउल्लाह ज़हरी ने क्यों इस्तीफ़ा दिया। तो उसमें ये कहा जा रहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी जब वज़ीर आला थे तो उनको नवाज शरीफ ने टास्क दिया था कि आपने हर हाल में जाके तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाना है। तो शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मरहूम मीर आसिल खान बिजंजो को जो है भी टास्क दिया गया था। मीर आसिल खान बिजंजो दुनिया से जाने से पहले तक जब भी हमारी मुलाकात होती थी उनसे वो यही कहते थे, अगर नवाब सनाउल्लाह ज़हरी इस्तीफ़ा उस वक़्त ना देते हम तहरीक अदम एतमाद नाकाम बना ले सकते थे। बकौल मीर आसिल खान बिजंजो हमने बहुत से मुस्लिम लीगी जो लोग थे जो नाराज़ थे, जो तहरीक अदम एतमाद में शामिल होना चाह रहे थे, उनको हमने मनाने की कोशिश की और रात गए तक उनको बहुत सारे हमने ऑफ़र्स भी दिए, बहुत से लोगों को हमने पैसे भी ऑफ़र कर लिए, बहुत सारे लोगों ने वो जो है ऑफ़र कबूल भी कर लिया। लेकिन अगले दिन नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी ने बकौल एक सियासी जमात के लीडर के मीर आसिल खान बिजंजो, डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, महमूद खान अचकज़ई और नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी CM हाउस के कमरे में बैठे थे। तय ये किया गया था कि जी हम किसी सूरत जो है इस्तीफ़ा नहीं देंगे, बल्कि हम तहरीक अदम एतमाद का ना सिर्फ मुकाबला करेंगे बल्कि उसको नाकाम बनाएंगे। ये जब तय हुआ था तो कुछ मिनट के बाद नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी जो है उस कमरे से निकले और चले गए ये कह के कि मैं जल्द वापस आ रहा हूँ। तो बकौल उस सियासी शख्सियत के हम बैठे हुए थे, अभी कोई 10 मिनट नहीं गुजरे थे कि हमने TV पे जो है ख़बरें देखी, वहाँ पे जो है स्लाइड चल रहे थे, टिकट चल रहे थे कि नवाब साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो बड़ा परेशान हो गए कि यार ये क्या हुआ है, हम तो अभी तो फैसला हुआ था कि हमने तहरीक अदम एतमाद का सामना करना है, ये इस्तीफ़ा कैसे। तो हम आपस में बातें कर रहे हैं, तो इस दौरान मीर आसिल खान बिजंजो ने महमूद खान अचकज़ई साहब से कहा कि जी आपके भाई महमूद खान अचकज़ई तो गवर्नर है, आप उनसे फ़ोन करके पूछ लें कि उनका रिज़िग्नेशन आया है या मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं। जब महमूद अचकज़ई साहब ने फ़ोन किया महमूद खान अचकज़ई को तो उन्होंने कंफर्म कर दिया, उन्होंने कहा जी वो आ गया है, इस्तीफ़ा आ गया और हमने उसको कबूल भी कर लिया है। तो इसके बाद जो है ज़रा कि नवाब साहब की हुकूमत डिज़ोल्व हो गई, ख़त्म हो गई। अच्छा मामला क्या था, ज़रा कि उस टाइम मीडिया में आए थे कि जैसे ही वो कह रहे ये जो कमरे में बैठे थे हाल हो रही थी, तो यहाँ पे कराची एयरपोर्ट पे अयूब कुरैशी साहब जो है वो अरेस्ट हो गए। अयूब कुरैशी साहब के अरेस्ट होने के फौरी बाद जो है नवाब साहब का जो है माइंड बदल गया और जहन बदल गई और वो जो है उन्होंने जाके इस्तीफ़ा दे दिया। कि नून लीग में थे नवाब साहब, लेकिन अभी नवाब साहब के बहुत सारे खदशात हैं थे उस पर नून लीग पे, और गिला शिकवे भी हमने 2-3 जलसों में उनको देखा कि उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ पे गिले शिकवे भी किए। एक गिले शिकवे ये थे कि जब पूनम बनी थी कोयटा में जलसा होना था, तो ज़ाहिर है कि मरीम नवाज़ ने आना था, बाकी PDM की जो है वो जलसा थी, तो उसमें सरदार अख्तर मैंगल ने PMLN के सामने एक शर्त रखी थी कि चूँकि हम मेज़बानी कर रहे हैं इस जलसे की, उसमें नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के साथ ज़ाहिर है कि हमारा एक ज़ाती कबायली एक छोटी सी रंजिश मौजूद है, तो स्टेज पे या तो अगर नवाब सनाउल्लाह ज़हरी आएंगे तो मैं नहीं आ सकता। तो उसके बाद मरीम नवाज़ ने फ़ैसला कर लिया कि नवाब सनाउल्लाह खान ज़हरी को जो स्टेज पे नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि ज़ाहिर है कि अख्तर मैंगल जो है वो होस्ट कर रहे हैं और वो मेज़बान हैं, तो वो स्टेज पे आएंगे। तो ऐसा ही हुआ। तो इससे जो है काफ़ी दूरियां पैदा हो गई नून लीग और नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के दरमियान। हालांकि उस टाइम जनरल अब्दुल कादिर बलोच, हमें याद है कि उन्होंने एयरपोर्ट से जाके मरीम नवाज़ को जो है वो रिसीव किया, होटल लेके आए, फिर अगले दिन होटल से
जलसा गाह तक भी जनरल अब्दुल कादिर बलोच ने उनको पहुंचाया था। लेकिन नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी की जो है नाराज़गी और वो तो समझ आ जाती है, लेकिन जनरल अब्दुल कादिर बलोच की नाराज़गी मुझे नहीं समझ आ रही ज़ाती तौर पर। हालांकि उन्होंने कहा है कि जी मियाँ नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट पर या फ़ौज पे जो है तनकीद की, इस वजह से जो है मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, कुछ क्लिप्स भी आए, अब्दुल कादिर साहब जो है वो नवाज शरीफ के साथ साथ बैठे हुए थे, और हालांकि क्वेटा का जलसा वाला जलसे से पहले का था, उसके बाद कराची में जलसा हुआ, फिर तीसरा जलसा जो है हमें क्वेटा में रखा गया था। दो जलसों में जो है वो जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब जो है वो नवाज शरीफ के साथ थे। ये कहना कि जी चूँकि नवाज शरीफ का जो स्टॉन्स है वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ा सख्त था या नाकाबिल कबूल था, इस वजह से छोड़ दिया, ये मेरे ख्याल में जनरल अब्दुल कादिर बलोच की ये बात थोड़ी से जो है मंतिकी नहीं लग रही है। लेकिन ये ज़रूर है, हमें पता है कि नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब जो है वो जनरल अब्दुल कादिर साहब के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, फिर उनके एक ट्राइब चीफ भी हैं। तो जहाँ नवाब सनाउल्लाह ज़ेहरी साहब जाएंगे, जनरल अब्दुल कादिर साहब जो है उनके साथ होंगे। ये एक वजह थी जनरल अब्दुल कादिर बलोच की नून लीग छोड़ने का। अपने होस्ट रशीद बलोच को इजाज़त दीजिएगा।